जमात 10वीं ਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੱਲ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਏ ਦਾ ਪੇਪਰ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਹ ਸਤੰਬਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 2023 ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਹੁਣ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ करा देने। तो देख लो ये 65 नंबर का पेपर होना वा। तुहानू सब तो पहले आप देखते हैं, ठीक है जी। पहला प्रश्न तो सुंदर लिखाई का वा, 5 अंक तुहानू सुंदर लिखाई दे मिल जाएंगे। प्रश्न 2 दे विच पहला प्रश्न की है, गुरु अमरदास जी किस कावतारा नाल संबंधित है, ठीक है जी। तो इन्हां दा जिहड़ा हैगा वा आ देख लो आंसर सब तो पहला आ जाएगा, ठीक है जी, उड़े दा गुरमत काव धारा, ठीक है। तो तुहाडा आंसर यह हो जाएगा। तो अपना दूसरा प्रश्न की है कि सब कुछ मेरा तू कविता किस दी रचना है, ठीक है जी। तो यदा आंसर आ जाएगा शाह हुसैन दा, ठीक है जी, शाह हुसैन दी रचना है। अगे है रबाबी दा की ना सी, ठीक है। तो इत्थे आ जाएगा अपना मरदाना, ठीक है जी। तो यदा आंसर यही राइट होएगा। अगे है किहड़े धर्म विच अरदास दी खास अहमियत है। तो यदा आ जाएगा सिख धर्म दे विच। अगला प्रश्न, हाँ जी, अगला प्रश्न की है कि भाई कुल्फी कहानी दे किसी एक पात्र दा ना लिखो। तो यदा आंसर आ जाएगा अपना काका। अगला प्रश्न की है इत्थे अंग संग कहानी का लेखक कौन है। तो यदा आंसर तुसीं यहाँ देख सकते हो, अंग संग कहानी का लेखक कौन है, वरयाम सिंह संधू, ठीक है। अगला अपना प्रश्न की है इत्थे नायक एकांगी विच पिता किन्ने रूपां विच पेश हुंदा है। तो यदा आंसर तुसीं यहाँ देख सकते हो, 3 रूपां विच, पिता, अफसर अते जिहड़ा हैगा वा जज। अगला प्रश्न कि बलवंत गार्गी दी किहड़ी एकांगी वणगी पुस्तक विच दर्ज है। तो यदा आंसर तुसीं यहाँ देख सकते हो, इत्थे आ जाएगा दोस्तों यदा आंसर जिमें कि आ रहा, ठीक है जी। तो बंब केस जिहड़ा हैगा वा दर्ज है बलवंत गार्गी दी। अगे है एक होर नवा साल नावल के दूजे कांड का की ना है। तो इत्थे तुसीं देख सकते हो दोपहर, यदा आंसर है। तो अगला प्रश्न अपना की है इत्थे, हाँ जी, अगला हैगा अपना दयाला बंते दा की लगदा है, ठीक है जी। तो दयाला जिहड़ा हैगा वो दोस्त है बंते दा। अगला अपना प्रश्न की इत्थे प्रश्न नंबर तीसरा, तो हेठ लिखिया विचों किसी एक काव दा जिहड़ा हैगा प्रसंग सहित व्याख्या लिखो। तो देखो सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी तंद जग चानन होया। तो आ वाली जिहड़ी प्रसंग दी हैगी असीं लभ लई आ देखो सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी तंद जग चानन होया, ठीक है जी। तो यदा प्रसंग देखो की है दोस्तों, यह काव टोटा भाई गुरदास जी का रचिया होया है। यह ਸਾਹਿਤਮਾਲਾ पुस्तक विच सतगुरु नानक प्रगटिया सिरलेख हेठ दर्ज है। इस विच भाई साहब कलयुग की भयानक जिहड़ी हैगी दुर्दशा नूं जिहड़ा हैगा वा पिछोकड़ विच रखते हुए दसदे हन कि इस दुर्दशा का उद्धार करने लई गुरु नानक देव जी ने अवतार लिया ते उन्हां ने संसार विच हर पासे चक्कर ला के पापां दा जिहड़ा हैगा नेरा दूर कर दिता। व्याख्या की है भाई गुरदास जी दसदे हन कि जदों सतगुरु नानक देव जी प्रगट होए तो अज्ञानता का जिहड़ा हैगा वा हनेरा दूर हो गया तो ज्ञान का चानन होया। जिवें सूरज ते चढ़न नाल सारे तारे जिहड़े हैगे छिप जाते हैं तो हनेरा जिहड़ा हैगा दूर नस जाता है, ठीक है जी। शेर की जिहड़ी हैगी भपकार नाल हिरन की डार भज जाती है तो धीरज नहीं करती, ठीक है जी। इस तरह गुरु जी के प्रवेश नाल पापां नूं जिहड़ा हैगा भाजड़ पै गई। जिथे बाबा जी के चरण रखते सन, ठीक है जी, वो थां सेवकां लई पूजन योग बन जाती, ठीक है जी। तो यह तुहाडा आंसर हो गया। तो अगला अपना प्रश्न की है इत्थे, अगला हैगा वा रब्बा मेरे हाल दा महरम तू, ठीक है जी। बस आप इन्ना ही रीड करांगे। तो देखो आही है ना, रब्बा मेरे हाल दा महरम तू, आही सेम आ। तो देखो इहदा ये काव टोटा शाह हुसैन दी लिखी हुई एक काफ़ी है जो कि ਸਾਹਿਤਮਾਲਾ पुस्तक विच सब कुछ मेरा सिरलेख हेठ जिहड़ा हैगा वा दर्ज है। इस काफ़ी विच कवि अपने होंद नूं नकारदा होया प्रभु दी होंद नूं जिहड़ा हैगा वा प्रभु दी होंद जिहड़ी हैगी होंद दे सच नूं बयान करदा है। व्याख्या देखो की है, शाह हुसैन बड़े ही निर्माणता भरे भाव प्रगट करदा होया आखदा है, हे रब्बा तू मेरी दर्द भरी हालत दा भेती है। मेरे अंदर भी तू वसदा है ते बाहर भी तू मेरे रोम रोम विच वसदा है। तू मेरे शरीर रूपी कपड़े दा ताना भी है ते बाणा भी, भाव मेरे शरीर दा अंग अंग तेरे जिहड़े हैगे अंग अंग ते रग रग सब कुछ तू ही है। शाह हुसैन एक निमाना फकीर है, इसलिए वह आखदा है कि मेरे विच मेरा कुछ नहीं सगो जो कुछ है असल विच हे प्रभु तू है। भाव मेरी अपनी हस्ती कुछ नहीं सगो सब कुछ प्रभु ही है। तो यह हो गया। हुण अपना अगला प्रश्न नंबर 4 आ, हेठ लिखे कविता विचों किसी एक कविता का केंद्री भाव लिखो। तो देखो सौ क्यों मंदा आखिए, ठीक है जी, जो कि गुरु नानक देव जी की रचना वा, ठीक है जी। तो आप चलो आह वाली देखते हैं सब तो पहला। तो चलो आ रहा दोस्तों अपना आ रहा,
ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਮਰਨ ਤੱਕ ਹਰ ਪੜਾਅ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲਾ ਕੇਵਲ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਦੋਸਤੋ, ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਰਾਜੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਦੋਸਤੋ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਿਰ 'ਤੇ ਖੜੀ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅਡੰਬਰਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਾਈ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 6, ਕਿਸੇ ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਮਰਦਾਨਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਬਾਬ ਲੈਣ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਬਾਬ ਮੰਗਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸੌਰੀ ਦੋਸਤੋ, ਆਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 6 ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 5 ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਰਬਾਬ ਮੰਗਾਉਣ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਜੋ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਾ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਰਬਾਬ ਮੰਗਾਉਣ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਰਬਾਬ ਮੰਗਾਉਣ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਦੇਖ ਲੋਕ ਕੁਰਾਈਆਂ ਸੱਦਣ ਲੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਰਬਾਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸਾਜ਼ ਦੱਸਦਿਆਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮਰਦਾਨਾ ਰਬਾਬ ਢੂੰਡਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਡੂਮ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ। ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਮਰਦਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਪੁੱਜਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਰਬਾਬੀ ਫਰਿੰਦੇ ਤੋਂ ਰਬਾਬ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। 3 ਦਿਨ ਖੁਆਰ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਦਾ ਫਰਿੰਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ। ਮਰਦਾਨੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਉਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਗੰਮੀ ਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਫਰਿੰਦੇ ਨੇ ਰਬਾਬ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕੀਮਤ ਨਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਰਦਾਨੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਪੁੱਜਾ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਚਰਨੀ ਢਹਿ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਰਨੀ ਢਹਿ ਪਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਮਰਦਾਨੇ ਤੋਂ ਰਬਾਬ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੇ ਚਰਨੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੰਮ ਵਜਾਉਣਾ ਹੈ। ਠਾਠ ਕਰਤਾਰ ਆਪ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਰਬਾਬ ਵਜਾਈ ਤਾਂ ਮਸਤੀ ਪਸਾਰਨ ਵਾਲਾ ਠੱਠ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਓਹੇ ਮਧੁਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਾਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਾ। ਚਲੋ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਆ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਰਦਾਸ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਠਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਖਾਸ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਸਮਾਂ ਰੀਤਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪਰਮਾਰਥਮਕ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਿਰਾਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਯਤਨ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੋਹਤਾਸ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਪਏ ਇੱਕ ਧਾੜਵੀ ਕੈਦੀ ਵਾਂਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਥਾਹ ਆਨੰਦ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੰਕਟ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਦੁਖਦਾਈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿਸੇ ਮਨ ਮਤੀਏ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਦਿਆਲੂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਸਭ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਲਾਈ ਇਸੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਜਗਤ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਖਸ਼ੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਜਗਤ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਸੁਧ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਕਰਤਾਰ ਵੱਲ ਲਾ ਕੇ ਸਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮਰਦਾਨਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਬਾਬ ਲੈਣ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਨਸਰ। ਆਹੀ ਦੇਖੋ ਆਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਸੇਮ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮਰਦਾਨਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਬਾਬ ਲੈਣ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਠੱਟਾ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿਣ ਕਿ ਕੁਰਾਈਏ ਦਾ ਡੂਮ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਰੇ ਭਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ।
अगला तुहाडा प्रश्न की इहदे विच कि घर दे प्यार लिख अनुसार घर तो की भाव है। ठीक है जी, घर तो की भाव है, तो देखो दोस्तों घर तो जिहड़ा हैगा वा की भाव है, तो देखो घर तो भाव ਉਹ ਥਾਂ जिथे मनुख दे प्यार ਦੀਆਂ सदरां पलदियां ਹਨ, जिथे माँ भैन ਅਤੇ ਭਰਾ ਕੋਲ ਹਾਂਜੀ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਗਾਹ ਕੇ ਖੱਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਆਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਵਿਹਲ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੱਟਣ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਰਗਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਇੱਥੇ, ਹਾਂਜੀ ਅਗਲਾ ਹੈ ਬੋਲੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਕਥਨ ਤੇ ਲੇਖਕ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੋਲੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਥਨ ਤੋਂ ਲੇਖਕ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਕਥਨ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਸੁਹਜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੰਗਾਲੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੋਲ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਅੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੂੰਗਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਸ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਅਮੀਰੀ, ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਅਕਲ ਦੇ ਸੂਚਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੇਖਕ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕ ਆਸਕਰ ਵਾਈਲਡ ਦੇ ਅਰਦਾਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕ ਆਸਕਰ ਵਾਈਲਡ ਦੇ ਅਰਦਾਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਸਕਰ ਵਾਈਲਡ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਖਤੇ ਖਿਤਾਬਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰ ਲਿਖੋ। ਕੁਲਫੀ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਜੋ ਕਿ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਲਫੀ। ਤਾਂ ਜੂਨ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਲਫੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮੁਰਮੁਰਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਛੋਟਾ ਕਾਕਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਟਕਾ ਮੰਗਣ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 26 ਤਰੀਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਦੀ ਜੇਬ ਖਾਲੀ ਸੀ। ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਮੀ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਕੁਲਫੀ ਖਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਕੇ ਕਾਕੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਇਆ ਤੇ ਆਪ ਉਹ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਪਰਤਿਆ ਤਾਂ ਕਾਕਾ ਨੇ ਕੁਲਫੀ ਖਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਕੇ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਤੋਂ 3 ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਲਏ, ਪਰ ਉਹ ਘਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਲੈ ਲਏ। ਕਾਕਾ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਾਗਦੇ ਹੀ ਉਸਨੇ ਕੁਲਫੀ ਮੰਗੀ। ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੁਲਫੀ ਖਵਾਉਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਰਾ ਉਹ ਲੇਟ ਕਰ ਪਰਤਿਆ ਤਾਂ ਕਾਕਾ ਸੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੁਲਫੀ ਬੜਬੜਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸਨੇ ਕੁਲਫੀ ਨਾ ਮੰਗੀ, ਪਰ ਦੁਪਹਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਲਫੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੇਡ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਧਰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਬੇ ਪੈਰੀ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੁਲਫੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੁਲਫੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਕਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧੁੱਸ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਕੁਲਫੀ ਖਿੱਲਰ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਕਾਕੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਢੁੱਡ ਮਾਰੀ ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਣੀ ਦੁਆਰਾ ਉਲੰਮਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਕੇ ਦੀ ਮਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚਪੇੜ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵੰਡ ਸਿਧਾਣੇ ਕਾਇਰ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਬਹਾਦਰ ਮੁੰਡਾ ਜੰਮਿਆ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਅਗਲੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਅੰਗ ਸੰਗ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਵੇਟ ਕਰਿਓ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਅੰਗ ਸੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦੋਸਤੋ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਾਪ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਪੈਣ ਤੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਇਆ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਛੁਡਾ ਲਈ, ਪਰੰਤੂ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਵਿਹਲਾ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ 3 ਧੀਆਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਮਾਂ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੀ ਰਤਾ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਪਿਓ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫੈਲਸੂਫੀਆਂ ਨਾ ਛੱਡੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀਆਂ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਵਿਆਹਾਂ ਉੱਤੇ ਭੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਥੇ ਸੱਜ ਧੱਜ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਟੁੰਮਾਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਦੁਆਰਾ
ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਥਾਪੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਰੱਜਿਆ ਘਰ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਮਰੀਕ ਜੋ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਅਮਰੀਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਸਿਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ 1650 ਰੁਪਏ ਸਨ। 500 ਰੁਪਏ ਉਸਨੇ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਦੇਣੇ ਸਨ। ਪੌਣਾ ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕ ਬਚੀ ਹੋਈ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਗਹਿਣੇ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘਰੋਂ ਪਤੀਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਅਫੀਮ ਦੀ ਥਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਖਾਂਦਾ, ਨਸ਼ਾਵਾਰ ਅਤੇ ਬੀੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਲੈਂਦਾ। ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਗਹਿਣੇ ਪੈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਮਹਿੰਦਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਗਹਿਣੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ ਠੁਣ ਗੋਪਾਲ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੌਲੀ ਜਿਹੇ ਹੱਸੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਇੱਥੇ, ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਲਫੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੋਕਾ ਸੁਣ ਕੇ ਲੇਖਕ ਕੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੁਲਫੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੋਕਾ ਸੁਣ ਕੇ ਲੇਖਕ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਚਿੱਟੀ ਦੁੱਧ ਕੁਲਫੀ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਰਕੇ ਕੁਲਫੀ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਸੀ। ਉਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਡ-ਪੁੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੰਗੀ ਨੂੰ ਹਵਾਲਤ ਦੀ ਤੰਗੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਭੈੜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਮਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਕੀਲ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ, ਮਾਸੀ ਨੇ ਲੇਖਕ ਦੇ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੰਦਿਰ ਵੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਮਾਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੀ ਚੱਲੀ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਮਾਸੀ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੀਲ ਲਿਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਰ ਜਾਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਸਦੇ ਵੈਲ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਫੀਮ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਨਸ਼ਾਵਾਰ ਬੀੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਆਏ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਬੈਠੇ ਉਹਦੇ ਵੈਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਚਿਤਰਣ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅੰਗ ਸੰਗ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਅਤੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸ਼ਰਾਬੀ, ਨਸ਼ੇਬਾਜ਼, ਕਰਜ਼ਾਈ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਜਾੜੂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣ ਅਤੇ ਮਹਿਫਿਲ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਐਸੀ ਪੱਠਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਮਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਮਰ ਗਿਆ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤੋ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਤਰ ਚਿਤਰਣ ਕਰੋ। ਵੀਰਾਵਾਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਜੋ ਨਾਇਕ ਦਾ ਵਾ, ਬੰਬ ਕੇਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀਰਾਵਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਾਵਾਲੀ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਰਾਵਾਲੀ ਬੰਬ ਕੇਸ ਇਕਾਂਗੀ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਤੰਗੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਸਤਰੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਦੀਪੋ ਉਸਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਇਕਾਂਗੀਕਾਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਸਹਿਤ ਪਾਤਰ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਰੰਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਉੱਪਰ ਸੁੰਦਰ ਬੇਲ ਬੂਟੇ ਵਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੁਖੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪੇ ਕੁਮਾਪੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਧੀ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੀਪੋ ਤੋਂ ਗੁੜ ਦੀ ਉਹ ਡਲੀ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੇ ਲੁਕੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਂਝ ਉਹ ਇੱਕ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਅਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਸਨੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਮੇਮਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਕੇ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਵਿੱਚ
ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹੰਸ ਰਸ ਉਪਜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਾ ਵਿਅੰਗਮਈ ਚਰਿੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਵੀ ਉਗੜਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪਿਤਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਇਕ ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਚਿਤਰਣ। ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾਇਕ ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਚਿਤਰਣ। ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਨਾਇਕ ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਇਕਾਂਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੈ। ਉਹ 3 ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ: ਪਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਅਫਸਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜੱਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਮੇਟੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਪਾਤਰ ਰਾਹੀਂ ਇਕਾਂਗੀਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਚੱਲਦਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ, ਸਥਾਪਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁਜਾਰੀ। ਅਫਸਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਦੰਭੀ, ਮਕਾਰ, ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਥਾਪਤੀ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਭਾਵ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਥ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਪੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਚਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਇਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੱਭਿਆ ਹੋਇਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਚਤੁਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਇਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਇਕਾਂਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੇ ਇਕਾਂਗੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਬੰਬ ਕੇਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬੰਬ ਕੇਸ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਇਹ ਇਕਾਂਗੀ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖੋ, ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇਕਾਂਗੀ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਚੋਰ ਦੀ ਮਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਚੋਰ ਦੀ ਮਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚੋਰ ਦੀ ਮਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਨਵੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ ਆਹ ਜੀ ਚੋਰ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੱਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੇ ਇਕਾਂਗੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਲੇਖਕ ਦੱਸੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿਹੜੇ ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਇਕ ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ। ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਹੈ, ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਆਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਆਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 11ਵਾਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਨਾਵਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਤਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪਾਤਰ ਚਿਤਰਨ ਲਿਖੋ। ਬੰਤਾ, ਤਾਰੋ, ਫੁੰਮਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੰਤਾ, ਬੰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਨਾਵਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਤਾਰੋ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਫੁੰਮਣ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਧੀਆਂ ਹਨ। ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਾਪੂ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ 5ਵੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣੀ ਪਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਚਪੜਾਸੀ ਅਣਖੀਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ ਨਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੱਛ ਫੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਦਾੜ੍ਹੀ ਵੀ ਕਟਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਪਰ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਪੱਗ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਗਲਫਤੂਹੀ ਉੱਪਰ ਕੁੜਤਾ, ਫਿਰ ਪਾਟਿਆ ਸਵੈਟਰ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੁਣੀਆਂ ਤੋਂ ਫਟਿਆ ਕੋਟ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਠਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਸਨ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਾਹ ਨਾਲ ਬੇਹੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਖਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਕਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਢੋਣ ਵਾਲਾ ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਇੱਕ ਕਿਰਤੀ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਧੰਦਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਣੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਸਵਾਰ ਲੜਕੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੀਨਤਾ ਭਾਵ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਸਾਨੀ ਭਾਵਾਂ
ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਮੁਖ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵਧੇਰੇ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਗਾ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰੋ ਦਾ ਪਾਤਰ ਚਿੱਤਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਰੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਨਾਵਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਬੰਤੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਫੁੰਮਣ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਤੇ ਦੀ ਮਾਮੀ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਆਹੀ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਮੂੰਹ ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਸੀ। ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫੁੰਮਣ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਉਸਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਰਹਿਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਬੰਤੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਿਕਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਦਮਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸੱਸ ਨੇ ਉਸਦੇ ਦਾਜ ਵਾਲੇ ਟਰੰਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਪੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਤੇ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਰੋਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੋਈ ਖੈਬੜ ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੰਤੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਦੇਖੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੰਤੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ 2-3 ਤੱਫੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮਨ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮਗਰੋਂ ਬੰਤੇ ਨੇ ਕਦੇ ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਦੇਖੀ। ਬੰਤੇ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾफ़ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬੰਤਾ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਔਰਤ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ 3 ਬੱਚੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪਾਲਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਮਾ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਤੇ ਦੇ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਂਝ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਬੰਤੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਥਕੇਵਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਉਸਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਫੁੰਮਣ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਫੁੰਮਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਨਾਵਲ ਦਾ ਇੱਕ ਗੌਣ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਬੰਤੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਉਸਦੀਆਂ 2 ਛੋਟੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹਨ। ਉਹ 3ਜੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਆਸਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ। ਫੁੰਮਣ ਹੋਰਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੰਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖੂਬ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵਾਂਗ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਤੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਵੇ। ਉਹ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਉਸਦੀ ਗਰੀਬੀ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ। ਫੁੰਮਣ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਤਾ ਦੁਪਹਿਰ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਖੋਗੀ ਅਤੇ ਜਗਿਆਸੂ ਰੁਚੀ ਵਾਲਾ। ਫੁੰਮਣ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜਗਿਆਸਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਤੇ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ, ਮਾਣ, ਘੁਮੰਡ, ਲੋਕ ਰਾਜ, ਗਰੀਬੀ, ਪ੍ਰਣ ਤੇ ਬਲ ਆਦਿ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਜਗਿਆਸੂ ਰੁਚੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬੰਤੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬਾਤ ਸੁਣਨ ਲਈ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਾਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੰਤੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਿਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਖੂਬ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਟੱਪਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੱਚਦੇ ਕੁੱਦਦੇ। ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬ। ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬੀ ਹੈ, ਦਲੀਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਤਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਤ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਤੂੰ ਝੂਠ ਆਨੇ, ਬੀਬੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜਾ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫੁੰਮਣ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਆ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਆ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੇਪਰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸਤੰਬਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 2023 ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਏ ਦਾ ਪੇਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀਗਾ। ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੇਪਰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੇਪਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ।